বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। দেশের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলো আজ। দেশের মোট 543টি লোকসভা আসনের মধ্যে 335টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। বদোদরা ও বারাণসীতে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে দেশের হবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট 60টি আসনে জয়ী হওয়াতে বিরোধী আসনে বসতে প্রস্তুত কংগ্রেস, বললেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। দেশের ষোড়শতম লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয় আজ সকাল 8টা থেকে দেশ জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে 989টি কেন্দ্রে শুরু হয় গণনা। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের জয় জয়কার দেশ জুড়ে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। দেশের মোট 543টি লোকসভা আসনের মধ্যে 334টি আসনেই জয়লাভ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট পেয়েছে 60টি আসন, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। স্বভাবতই বিজেপি সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেশ জুড়ে। বিজেপি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ভদোদরা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন রেকর্ড ভোটে। মোদী জয়ী হয়েছেন 5,59,935 ভোটে। বারাণসী কেন্দ্রীয় আপের প্রার্থী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করে জয়ী হন নরেন্দ্র মোদী। ভদোদরা ও বারাণসীতে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর মায়ের আশীর্বাদ নিতে গেলেন দেশের হবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিকে নাগপুর থেকে জয়ী হন বিজেপির নীতিন গড়বানি। আজমিরে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী সচিন পাইলট। তাছাড়া রায়বেরেলি কেন্দ্রে জয়লাভ করেন সোনিয়া গান্ধী এবং আমেঠিতে জয়লাভ করেন রাহুল গান্ধী। তাছাড়া গান্ধীনগর থেকে জয়লাভ করেন লালকৃষ্ণ আডবাণী। বিদিশা থেকে জয়ী হয়েছেন সুষমা স্বরাজ। भारत माता की, भारत माता की। आप जरा मुझे बताइए, आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के बाहर तक की ये यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट मैं बड़ौदा की जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात, शायद
हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। इसका डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए, इस प्रकार के परिणाम क्यों आए। मैं कम से कम 1.5-2 साल से, जब से लेकर के ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तब से लेकर के लगातार कहता रहा हूं कि देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें, जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की है। जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते, वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जितने सारे संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी एक है, उन सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कितना योगदान है। इन सब बातों को देखना पड़ेगा। कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, और उसके जो सबक है, उनसे सब पॉलिटिकल पार्टी, सब राजनीतिक नेता वो सबक सीखे, यही मैं चाहूंगा। 77 में सब दल इकट्ठे होकर के एक नई पार्टी में विलय किए थे, लेकिन ये जीत शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे एलाइज साथ में आए, खत्म हो गई क्या, ऐसा लगता है आपको? लेकिन कांग्रेस की ही एक परिवार के इर्द गिर्द, इसलिए फिलहाल इस चुनाव में तो खत्म हुई है। बाकी तो लोकतंत्र है, आगे क्या होता है, लेकिन इस चुनाव में तो खत्म हुई। आज ये पता चला गया कि हम केवल सरकार बनाने की ही मुद्रा में नहीं है, शुद्ध रूप में बीजेपी का नंबर इतना आ रहा है कि हम बिना किसी दबाव की सरकार बना सकते हैं। उसके बाद भी हम जो एनडीए के हमारे पार्टनर्स हैं, उनको लेकर सरकार बनाएंगे, और आगे की चीजें जैसे जैसे समय आएगा तय होंगी। मोदी जी को मैंने बधाई दे दी, अडवाणी जी को भी मैंने। এদিকে পরাজিত হওয়ার পর পদত্যাগ করলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। এদিকে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জানান বিরোধী আসনে বসতে প্রস্তুত কংগ্রেস। That he believes Mrs. Gandhi needs to stay on a while longer. Many people in the Congress now saying Sonia Gandhi stepped back too soon. She handed over the campaign virtually to Rahul Gandhi. Let's listen in. Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों
नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूं। जहां तक तो के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी সব মিলিয়ে দেশ জুড়ে বিজয় উৎসব করছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনে বাম প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করা রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর। সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান তিনি। জনগণের জীবনের মান ও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের প্রভাব, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকারের চেষ্টা, ইউপিএ সরকারের কাজকর্ম জনগণের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী দলগুলি রাজ্যের মানুষকে মিথ্যা বলে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার যে চেষ্টা করেছে, এই সকল কারণে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বলে এই মত ব্যক্ত করেন সিপিআইএম দলের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিজন ধর। আজ বিকেলে দলের রাজ্য কমিটির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মত ব্যক্ত করেন তিনি। কিন্তু এটা ঘটনা যে প্রবণতা, যেটা দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে সিপিআইএম প্রার্থীরা অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করছেন। তার পেছনে প্রধান কারণগুলো যা এখনই চিহ্নিত করা সম্ভব। পাশাপাশি তিনি এই জয়লাভকে ঐতিহাসিক ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন বলেও মত ব্যক্ত করেন। কেননা বামফ্রন্ট প্রার্থীরা এত ব্যবধানে আগে কখনোই জয়ী হননি। এজন্য তিনি রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান। সেগুলো আমরা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচি রূপায়ণ জারি রেখেছে, এইটা জনগণের মধ্যে গত বেশ কয়েকটা নির্বাচনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই নির্বাচনেও তার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সেই বিকল্প কর্মসূচির কিছু কিছু জিনিস এখানে রূপায়িত করা হচ্ছে এবং সামনের দিনেও হবে। সেই দিক থেকে মানুষ আমাদের বেশি বেশি করে ভোট দিয়েছেন। দ্বিতীয় যে বিষয়টা, সে বিষয়টা হচ্ছে ইউপিএ সরকারের 5 বছর নয়া উদারবাদী নীতি, যা জনগণের জীবনযাত্রার উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সারা দেশের সাথে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনেও ভোট গণনা হয় আজ। দুটি আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে বামফ্রন্ট মনোনীত পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। সারা দেশের সাথে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনের ও ভোট গণনা হয় আজ। দুটি আসনেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীরা। পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ আসনে জয়লাভ করেন বাম প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত এবং পূর্ব ত্রিপুরা আসনে জয়লাভ করেন বাম প্রার্থী জিতেন্দ্র চৌধুরী। সকাল 8টা থেকে কঠোর ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাজ্যের 13টি স্থানে 36টি কেন্দ্রে হয় ভোট গণনা। রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমিতে হয় সদর মহকুমা 14টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা। সকাল 8টা থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুরু হয় গণনা। সোনামুড়া মহকুমার 4টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হয় সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে।
তাছাড়া বিশালগড়ে 5টি, উদয়পুরে 4টি, বিলুনিয়া পশ্চিম আসন ও পূর্ব আসন সহ মোট 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা হয়। সারা রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোট গণনার প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছাতে হলো বিলুনিয়া সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের। নির্বাচন কমিশনের বৈধ অনুমতিপত্র থাকা সত্ত্বেও বারবার নির্বাচন কর্মীদের দ্বারা হেনস্থা হতে হয় বিলুনিয়া সংবাদ মাধ্যমকে। সকালবেলা গণনা শুরুর আগে কাউন্টিং হলে ছবি তুলতে বাধা দেওয়া হয়। এরপর মিডিয়া সেন্টারের মধ্যে কার্যত বন্দী করে রাখা হয় তাদের। তথ্য দপ্তরের সরকারি সাংবাদিকরা গণনার ফল আনতে তারপর জানানো হয় সংবাদ মাধ্যমকে। এদিকে সেন্টারে রাখা টিভি, ইন্টারনেট পরিষেবা ছিল চরম দুর্দশাগ্রস্ত। সাংবাদিকদের খুঁজে খুঁজে নিতে হয় গণনার ফল। যদিও গণনা প্রক্রিয়া শেষ করে খাওয়ার জন্য কর্মীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। সংবাদ মাধ্যমকে বাদ রেখেই চলে গোটা প্রক্রিয়া। এ নিয়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তারা এড়িয়ে যান গোটা বিষয়টি। না আপনার কাছে আমরা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার হিসেবে, কারণ আমি আপনারা কই গণনা শেষ, মিডিয়া সেন্টারে এখনো রিপোর্ট গেছে না। হ্যাঁ, সবাই খাইতে গেছে, মিডিয়া সেন্টারে রিপোর্ট পাইছে। ফাইনাল রেজাল্টটা কাউন্ট করতেছে। ফাইনাল রেজাল্ট ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড, ফোর্থ রাউন্ড, ফিফথ রাউন্ড বাড়িছে। ফিফথ ফাইনালটা করতেছে। কত কাউন্টিং হয়েছে, কোন কোন স্যার স্যার এই যে অব্যবস্থা চলছে স্যার, টোটালি যে আপনার নিউজ নাই, তারপরে আপনার ঠিকমতো জেরক্স কপি পাই নাই, এখন পর্যন্ত কাউন্টিং শেষ, আমরা কই না, আমরা তো ঠিকমতো পাইছি না স্যার। কাইন্ডলি একটু কখন হয়েছে স্যার? আমরা প্রচন্ড অব্যবস্থার মধ্যে আছি। হ্যাঁ, আমরা কোনো নিউজ পাইতেছি না তো স্যার। কয় রাউন্ডের রেজাল্ট বাড়িছে স্যার? কয় রাউন্ড আপনার কাছে রিপোর্টটা করতে? কয় রাউন্ড আপনার কাছে কয় রাউন্ডের রিপোর্ট আছে? 5টা কনস্টিটিউয়েন্সির কোনটা রিপোর্ট আইছে না এখন পর্যন্ত? খাওয়া শুরু হয়েছে স্যার, একটু বলেন না কি হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের অন্তর্গত অমরপুরে 3টি, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া 3টি করে 6টি, আমবাসায় 6টি, ঊনকোটি জেলায় 4টি, ধর্মনগরে 5টি এবং কাঞ্চনপুরে 2টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনা হয়। 2টি আসনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা আসন বাম প্রার্থী শঙ্করপ্রসাদ দত্ত 6,38,537 ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী অরুণোদয় সাহাকে 4,78,214 ভোটে এবং পূর্ব আসনের বাম প্রার্থী জিতেন্দ্র চৌধুরী 5,87,623 ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের সচিত্র দেববর্মাকে 4,56,031 ভোটে পরাজিত করেন। জিতছি এ সম্পর্কে কোনো আর এই সন্দেহ নেই। 4.5 লক্ষ ভোটের ব্যবধানে, তার বেশি ভোটের ব্যবধানে জিততে চলেছি। অবশ্যই প্রথমে নির্বাচক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাবো, যারা শুধু আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে না, অন্যান্যদেরও, যে বিগত প্রায় 1.5-2 মাস এই শান্তিপূর্ণভাবে একটা ম্যারাথন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াতে যে রেজাল্ট এসছে, এটা ত্রিপুরাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নতুন রেকর্ড সেখানে তৈরি হলো। তো আমি তার সাথে ধন্যবাদ জানাবো যারা এই নির্বাচনের কাজের সাথে যুক্ত সমস্ত মেশিনারি, যে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নিরাপত্তা কর্মী, সকলে মিলেই আমাদের রাজ্যের এই নির্বাচনের এই ঐতিহ্য ধারা আমরা নতুন করে আবার এটাকে আমরা বজায় রাখতে পেরেছি। এবং তার সাথে এই যে আমাদের রাজ্যের মানুষ যে বৃহত্তর দায়িত্ব তুলে দিল, আগামী দিন সেই দায়িত্ব পালনে মানুষকে সাথে নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাজ্যের মানুষ যে লক্ষ্যে এই ভোটটা দিল, যে আরও উন্নয়ন এবং শান্তি বজায় রাখার সংকল্পে আমরা এটা যে জারি রাখতে পারি, তো আমার তরফ থেকে সে চেষ্টা থাকবে। তাছাড়া একজন সাংসদ হিসাবে আমার যেটা খুবই প্রাথমিক কাজ হবে, যেটা অর্থাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের এই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের পরিকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল গ্যাপের জন্য। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য যেগুলো খুবই অপরিহার্য, আমাদের ঠিক সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি, যে কারণে আমাদের ত্রিপুরা এবং এই গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে এত প্রাকৃতিক সম্পদ,
এবং আমাদের জনসম্পদও তুলনামূলকভাবে বাকি দেশের চাইতে সাক্ষরতা শিক্ষা দিক থেকে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমরা পিছিয়ে আছি। কাজেই এই পরিকাঠামোর উন্নয়ন চাই আমাদের দেশের বাকি অংশের সাথে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে এই দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশের। তার মধ্য দিয়ে আমরা ত্রিপুরা এবং গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এবং আমাদের দেশের জন্য আমরা অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারব। এটাই হবে আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য বা প্রাথমিকতা। তার সাথে যে আমরা শান্তি সম্প্রীতি যে আমরা বজায় রেখেছি, যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, গণতন্ত্র যাতে আরও মজবুত থাকে, নিশ্চয়ই সদা আমাদের এই প্রচেষ্টা থাকবে। সন্ত্রাস হয়েছে, এই সন্ত্রাসের আলোকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই রাজ্যের মানুষকে যারা রক্তাক্ত অবস্থাতেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এরকম নজিরবিহীন সন্ত্রাস আমরা আমাদের মনে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ভোট রাজত্ব দেখেছিলাম এবং সেই সময় আপনাদেরও মনে থাকবে যে এরকম একটা পার্লামেন্ট ইলেকশনে এখানে সন্তোষ মহান্দের প্রার্থী হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই সন্ত্রাস এই মাত্রায় পৌঁছেছিল যে আমাদের প্রার্থীকে আমরা রুদ্ধ করেছি। আমাদের আজকের মুখ্যমন্ত্রীদের দুজন প্রার্থী তো কেন্দ্রে যে সরকারই আসুক সেখানে আমাদের রাজ্যের স্বার্থে তারা কথা বলবেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কথা বলবেন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের বামফ্রন্ট বা সিপিআইএমের যে রাজনৈতিক বক্তব্য কর্মসূচি সেগুলি তারা সেখানে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিরুদ্ধে শুরু করেছে এবং আমাদের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ ওয়েস্ট বেঙ্গলে বামফ্রন্ট প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখানে প্রমাণ হয়ে গেছে যে কংগ্রেসের সংগঠন যেখানে ছিল, জনগণের সঙ্গে যাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে সেখানে কংগ্রেস জিতছে। সেই জন্য সংগঠনটা দরকার আছে, নেতৃত্ব দরকার আছে, যাদের ভাবমূর্তি ভালো, যারা ক্যাপাবেল আছে, মানুষের পাশে থাকে সেবা। আমরা অপোজিশন হিসাবে আমরা ইলেকশনের রেজাল্টের পরেই আমরা কাজ শুরু। তার জন্য আমরা কৈলাসরবাসী হিসাবে করি এবং ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন এলাকায় আমাদের বিজেপিকে সমর্থন করেছেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করেছেন, কৈলাসরের তরফ থেকে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং পাশাপাশি আমরা চিন্তা করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বর্তমান অবস্থা, অপরাধ চলছে বিভিন্ন এলাকায়, নারী ধর্ষণ থেকে শুরু করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নাবিশ্বাস হয়ে গেছে, জিনিসপত্রের যে মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমে ত্রিপুরার মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে আসছেন এবং আমরা চাই আগামী দিনে বিশেষ করে 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষ যেন ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পর্কে আসে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে আদর্শ সেই আদর্শে আমাদের পাশে এসে আমাদের সহযোগিতা করে। বিশেষ করে যারা আমাদের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক পার্টি আমাদের বলেছে এখানকার মুসলিম বা মাইনরিটি জনসমাবেশ, তা বুঝতে পেরে দলে দলে মুসলমান জনসমাবেশ জনগণ আমাদের ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ করে কৈলাসর শাখায় এসে যোগ দিচ্ছেন। মাইনরিটি যে সমস্ত ভাইয়েরা কালকে এসেছেন প্রায় 10 জন রাত্রেবেলা, সেই মাইনরিটি ভাইদের আমরা কৈলাসরের ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই এবং আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির ছত্রছায়ায় আরও বেশি করে আসার জন্য আমরা তাদের আবেদন জানাই। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে দেশের সঙ্গে রাজ্যের 2টি আসনের ভোট গণনা হয় আজ। রাজ্যের 17টি স্থানের 36টি ভোট গণনা কেন্দ্রে চলে গণনার কাজ। সোনামুড়া মহকুমার 4টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হয় সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রতিটি কেন্দ্রেই এগিয়ে প্রাণপ্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। দেশের সঙ্গে রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনেও ভোট গণনা হয় আজ। রাজ্যের 17টি স্থানে 36টি ভোট গণনা কেন্দ্রে চলে গণনার কাজ। এর মধ্যে একটি হলো সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্র। সোনামুড়া মহকুমার 20 বক্সনগর, 21 নলছর, 22 সোনামুড়া ও 23 ধনপুর এই 4টি বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোট গণনা হয় এখানে। সকাল 8টায় শুরু হয় গণনা। গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলের মধ্যে চলে গণনা।
সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্ট, গণনাকর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিকরা গণনা কেন্দ্রে পৌঁছতে শুরু করেন। তাছাড়া গণনা কেন্দ্রের বাইরে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকরা। মোট 2টি হলে চলে গণনা কার্য। একটি হলে 20 বক্সনগর ও 22 সোনামুড়া এবং অন্যটিতে 21 নলছর এবং 23 ধনপুর। প্রথমে গণনা শেষ হয় 20 ও 22 কেন্দ্রের। 20 বক্সনগর কেন্দ্রে বামপ্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত 19,859 ভোট পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী অরুণোদয় সাহা থেকে 14,104 ভোটে এবং 22 সোনামুড়া কেন্দ্রে 20,418 ভোট পেয়ে 15,591 ভোটে এগিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে 21 নলছর কেন্দ্রে বামপ্রার্থী 21,067 ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রতন চক্রবর্তীর থেকে 18,204 ভোটে এবং 23 ধনপুর কেন্দ্রে 24,435 ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী থেকে 19,902 ভোটে এগিয়েছিলেন। আমরা 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে যে ভোটের ফলাফল, তাতে সিপিএম প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে মোটামুটি যে হিসাব 67,000 ভোট বেশি পেয়েছে। আর অপোজিশন কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি ওদের ভোট একসঙ্গে ধরলে পরে এই ডিফারেন্সটা 47,000 থেকে 48,000 মতো। আমরা মনে করি এটা আমাদের এখানে এ পর্যন্ত যতগুলো ভোট হয়েছে তাতে সবচাইতে বেশি ডিফারেন্স। আমরা খুব খুশি এখানকার যে ভোটের ফলাফল। আমরা পার্টির পক্ষ থেকে সোনামুড়ার সমস্ত নাগরিকদের, ভোটারদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। টিএমসি দ্বিতীয় স্থানে এলো। আমাদের রাজ্যের যা অবস্থা তাতে কংগ্রেসেই সেকেন্ড পজিশন। একটা জায়গাতে বিচ্ছিন্ন হলেও এটা সারা ত্রিপুরার ট্রেন্ড হিসেবে ধরে নেওয়ার সুযোগ কম। পরবর্তী সময় সারা দেশের পলিটিক্সের মধ্যে কি উত্থান পতন হয় এটা অনেকাংশে ওইটার উপরে নির্ভরশীল। রতন দাস ও সুকান্ত বর্মনের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মালবোঝাই লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হলো এক বাইক চালক। ঘটনা সোনামুড়া বিওসি সংলগ্ন সড়কে। লরি সহ চালককে আটক করে পুলিশ। আবারও এক যান দুর্ঘটনা ঘটল সোনামুড়া মেলাগড় সড়কে। জানা যায় আজ সকাল 11:30 নাগাদ সোনামুড়া বিওসি সংলগ্ন স্থানে AS01 BC 1097 নম্বরের একটি গাড়ি নাম্বারবিহীন একটি বাইকের পেছনে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক চালক কৃষ্ণ সাহা বাইক থেকে ছিটকে পড়ে, তার পায়ে আঘাত লাগে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গাড়িটি গুয়াহাটি থেকে মাল নিয়ে রাজনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গাড়িটি রেলটেন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কোম্পানির গাড়ি। মাল নিয়ে যাওয়ার সময় সোনামুড়া আসার পর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের পেছনে ধাক্কা দেয়। পরে পুলিশ এসে বাইক চালক কৃষ্ণ সাহাকে সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পুলিশ গাড়ি ও তার চালককে আটক করে। আজকের এই ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, আমরা কাজের দিকে লক্ষ্য, এরপরে ধরেন এদিকে আটকা বাড়ি গেছে, একটা আওয়াজ হয়েছে, আওয়াজ দেখতেছি সাইকেলটা ভরে রয়েছে, ভরে রয়েছে, তাড়াতাড়ি যাই আমরাও দেখলাম, তাড়াতাড়ি বুঝছি আর কি। গাড়িটা হয় স্পিড আসলো, একটা গাড়ি, দুইটা গাড়ি করেছে রং সাইডে আসলো না, এটাও যাইতেছে, এটাও যাইতেছে। তোমরা গাড়িটা সামনে কাদা আসলো, বাইকটা বাইকে আসলো, কাদা দেখে বাইকটা গাড়ির দিকে মুভ করছে, বাইকের সামনে বাইকে গাড়ি চালক ময়নাল হক বলেন, সাইডে দুইটা গাড়ি ছিল, আমি ক্রস করতেছি, আমি শোরুম থেকে বাইরে ভয়ের টু টাকা বাগাবি করতে, আমি গাড়িটা পুরো, আমার গাড়ি পুরো পার হয়ে গেছে, আমার গাড়ির পিছনে লেগে গেছে, পুরে গেছে, পাইম দাবো ব্যথা পাইছে।